कैसे करूं अपनी मुसीबत तुमसे, क्या करूं अपने तमाचों की शिकायत तुमसे। सुनती हूँ दादी ने खाया था तमाचा बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। नीले रुखसारों पे बीनाई भी जिसकी कम हो, उम्र हो 4 बरस और कमर बेखम हो। आपने देखी है क्या, आपने देखी है क्या ऐसी ज़ईफ़ा बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। खून बेशीर से अंदाज़ा किया था मैंने, आपका चेहरा तो पहचान लिया था मैंने। आप पहचानोगे कैसे मेरा चेहरा बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। आप थे दूर तो मैं सारे सितम सहती रही, रो पड़ी कूफे के दरबार में से है न सकी। आपके सामने जब, आपके सामने जब शिमर ने मारा बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। वो तो बीमार थी मर जाती सफ़र में आके, दफन करते उसे बाजार में भैया कैसे। ये तो अच्छा हुआ, ये तो अच्छा हुआ ही नहीं सुगरा बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। मेरी आँखों से बहे जाते
थे आंसू उस दम, हाथ भी मैंने लगाया नहीं दादी की कसम, देना चाहा था मुझे, देना चाहा था मुझे लोगों ने सदका बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं करता बाबा। उस घड़ी ढूंढ रही थी मैं चचा जान का सर, कैसे बतलाऊं के क्या गुजरी तेरी बेटी पर, मुझको जालिम ने कनी, मुझको जालिम ने कनी जी में जो मांगा बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। बहन ये करती थी खामोश हुई वो अकबर, आज तो जाएंगे साथ अपने मुझे भी लेकर, आपको मेरी कसम, आपको मेरी कसम कीजिए वादा बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। और मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु रहमल्लाहु मन करल फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदना व नबियना हबीबिल आलमीन बिल कासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहिल मासूमीन
सीमा मौलाना बक़ियतिल्लाह फ़िल अर्ज़ीन वल्लानतुल्लाहि अला दाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन व मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तमाम तारीफ़ तमाम हम्द सना रब्बुल आलमीन माटे कि जेणे आपणे साथे मळी फर्श अज़ा पर ज़िक्रे अहले बैत अलैहिस्सलाम बरपा करवानी तौफीक अने खुशनसीबी अता करी। माबूदनी बारगाह में दुआ करिए कि अल्लाह अपनी आदना कोशिश ने कबूल करे અને આવી રીતે હંમેશા ઝિક્ર અહલે બેત કરતા રહીએ તેના માટે એક આવાજે બુલંદ સલવાત પડીએ અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ ખરેખર ઝિક્ર સલવાતની આટલી બધી ફઝીલતો બયાન કરવામાં આવી છે કે ત્યાં સુધી કહેવામાં આવ્યું છે જો કે હદીસનો કોઈ મિસયુઝ ન કરે। કહેવામાં આવ્યું છે કે અગર કોઈ શખ્સ એક વખત મોહમ્મદ આલે મોહમ્મદ ઉપર દુરૂદ પડે તો ખભા ઉપર જે ફરિશ્તાઓ આપણું અમાલનામું લખી રહ્યા છે 3 દિવસ સુધી કોઈ ગુનાહ લખતા નથી। 3 દિવસ સુધી। તો એનો મતલબ પાછો એમ નથી કે આપણે એક વખત સલવાત પડી લીધી એટલે હવે આપણે 3 દિવસ જે કરવું એ કરીએ, એમ મતલબ નથી। बल्कि आ जिक्र सलवातनी फजीलत है कि अल्लाह मोहम्मद आले मोहम्मद ने केटली बधी मोहब्बत राखे छे, एमनुं केटलुं बधुं मान राखे छे कि अगर कोई एमनो मानवावाळो एमनी उपर खाली सलवात पड़े तो अल्लाह एना गुनाहोने जे रेकॉर्ड करवानी ना पड़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व बल्कि त्यां सुधी छे कि अगर कोई एक वक्त सलवात पड़े तो अल्लाह ने एना फरिश्ताओ 10 वार सलवात मोकले छे। जो कोई 10 वार पड़े तो अल्लाह ने तमाम फरिश्ताओ एनी उपर 100 वार सलवात मोकले छे अने जो कोई 100 वार पड़े तो पछी कोई एवी मखलूक बाकी नहीं रहती जे एनी उपर सलवात न पड़े। तो हमेशा आपणे जिक्र दुरूद जिक्र सलवात जे छे ई पढ़ता रहवुं जोईए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले। तो जो मौजू पर આપણે गुफ्तगू કરી રહ્યા હતા ખસાઈસ હુસૈનિયા, ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામની ખાસિયતો। અગાઉની મજલિસોમાં આપણે જોયું કે ઇમામના અસહાબની ખાસિયત આપણે જોઈ કે ઇમામ તો બહુ અઝીમ મંઝિલત ધરાવે છે પણ એમના અસહાબ જે હોય છે એ પણ કેટલા વફાદાર, કેટલા શુજા, કેટલા જાનિસાર છે। ત્યાં સુધી કે આપણે જોયું કે ઇમામનો જિક્ર જે જગ્યાએ બરપા થાય છે મજલિસ એની આપણે ફઝીલત જોઈ। 12 ફઝીલત જેથી આપણે બયાન કરી હતી। આજે એમાંથી એક ઓર ફઝીલત જેથી આપણને આ ફર્શે અઝાની અહેમિયત ખબર પડે। સાહેબે અલ ગદીર અલ્લામા અમીની જ્યારે એમની વફાત થઈ ગઈ, અલ્લામા અમીની આપણને ખ્યાલ છે, બચ્ચાઓના માટે કહી દઉં કે એમણે એક અલ ગદીર કિતાબ લખી જે એમની 40 વર્ષની મહેનત હતી અને એના માટે એમણે 1 લાખ કિતાબનો મુતાલિઓ કર્યો। આટલી બધી મહેનત કરી, એટલી બધી જબરજસ્ત કિતાબ લખી કે જ્યારે એમની જે વફાત થઈ તો એમના ફરજંદે ખ્વાબમાં જોયા, કીધું કે બાબાજાન તમે જન્નતની અંદર છો, તમને કઈ નેકી કામ લાગી, કયો અમલ કે જેના લીધે તમારી બક્ષિશ થઈ ગઈ? કહે છે કે શું તમે અલ ગદીર કિતાબ લખી એટલે? શું તમે અમીરુલ મોમિનીન અલૈહિસ્સલામના નામની લાઇબ્રેરી બનાવી એટલે? શું તમે પેશ ઇમામ હતા એટલે? કહે છે કે મને ફકત અને ફકત સૈયદુશ શુહદા અલૈહિસ્સલામની ઝિયારતના લીધે બક્ષિશ મળી છે, એના લીધે અલ્લાહે જે છે મને જન્નત અતા કરી છે। બેટા હું પણ તને કહેતો હતો જિંદગીમાં અને હજી પણ કહું છું કે ઝિયારત ઇમામને તર્ક નહીં કરતો। તો
ડૉક્ટર હાદી જેમના ફરજંદ હોય છે એ કહે છે કે અત્યારે માહોલ એવો નથી કે જઈ શકીએ, તો કે તો પછી બેટા હું તમને તાકીદ કરું છું કે તમે ઇમામ હુસૈનની મજલિસોમાં શરીક થાઓ, તમને એ જ સવાબ મળશે જે ઇમામની ઝિયારત કરવાનો છે. તો આ મજલિસ અઝા જે છે એ બહુ અઝમત રાખે છે. તો ખસાયસે હુસૈનિયામાં આગળ આપણે ચર્ચા કરીએ પહેલાં શાયરે અલબેદ કહે છે कि बिछाओ फर्श अज़ा मजलिस इमाम करो, बिछाओ फर्श अज़ा मजलिस इमाम करो, ये ऐसा काम है जिसको तुम सुबह शाम करो, ये ऐसा काम है जिसे तुम सुबह शाम करो, और सितम के मुंह में तमाचा है ये अज़ादारी, पयाम ज़ैनब बेकस है इसको आम करो, पयाम ज़ैनब बेकस है इसको आम करो. पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा मोहम्मद वाले या अली जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह. तो इमाम हुसैनનો ઝિક્ર, ખાસિયત, ઇમામની ખાસિયત શરૂઆતથી જ અગર આપણે જોઈએ તો આપની ખિલકત નૂરાની ખિલકત છે. બીજા બધાની જેમ એ માટીમાંથી નથી બન્યા, પણ નૂરમાંથી આપની ખિલકત થઈ છે. બલકે એક તવીલ હદીસમાં બયાન કરવામાં આવ્યું કે ઇમામ અલૈહિસ્સલામને નૂરમાંથી પેદા કર્યા, અને એ નૂરમાંથી, ઇમામના નૂરમાંથી જન્નત અને હુરોને પેદા કરવામાં આવે. એટલે જ તે આપણે જોઈએ છીએ કે ઇમામની કોઈ પણ વાત હોય, ચાહે ઇમામની શાનમાં શેર હોય, મરસીઓ હોય, નોહા હોય, ઇમામનો જિક્ર હોય, ઇમામની મુસીબતમાં આંસુ હોય, ઇમામની કોઈ નાની એવી ખિદમત હોય, તો શું કીધું છે? એના માટે જન્નત વાજિબ. કારણ કે જન્નત ઇમામના સદકામાં પેદા થઈ, ઇમામના નૂરથી પેદા થઈ. એટલે જે છે એ ઇમામનું કોઈ કામ કરે, ઇમામની કોઈ ખિદમત કરે, ઇમામના નામ ઉપર વાક્યો મશહૂર છે ને કે પેલી તવાયફ ઓરત ખાલી ઇમામની ન્યાઝ પકાતી હતી, એને ખબર નહોતી કે ભાઈ આ જે છે એ મજલિસની ન્યાઝ છે કે શું છે, ખાલી ફૂંક મારી, રાખ ઉડી અને એની બક્ષિસ થઈ ગઈ. તો ઇમામ હુસૈનના નામ ઉપર અગર એમની ન્યાઝ પકાવવામાં પણ કોઈ જે છે એ ખિદમત કરે તો આ પણ જે છે એ બહુ અઝમત રાખે છે. ઇમામની ખિલકત નૂરથી થઈ, અને જ્યારે જાહેરી રીતે દુનિયામાં આવ્યા તો કેટલો બધો એહતમામ અલ્લાહે કર્યો. 3 શાબાન જ્યારે ઇમામ દુનિયામાં આવવાના હતા તો અલ્લાહે રિઝવાને બેહિશ્તને કીધું કે જન્નતને મુઝય્યન કરો. હવે જન્નત જે ઓલરેડી એટલી બધી ખૂબસૂરત જગ્યા છે એને કીધું, એના માટે કહેવામાં આવ્યું કે એને ઓર હજી શણગારો. જન્નતની હુરોને કીધું કે તમે તમારી ઝીનત કરો, તમે તમારી જાતને શણગારો. તો જન્નતની હુરો જે ઓલરેડી જે ખૂબસૂરત છે, શણગારેલી હોય છે, એ પોતે શણગારે. પછી આ તમામ હુરોમાંથી જે સૌથી ખૂબસૂરત હુર હતી અલ્લાહ એને પસંદ કરી, જેનું નામ હતું લાયા, લામ એન યે અલીફ, લાયા. અલ્લાહે લાયાને સિલેક્ટ કરી. લાયા કહી છે બાર ઇલાહા તે મને પસંદ કરી, સિલેક્ટ કરી એટલી બધી હુરોમાં. એનો સબબ શું? મારે શું કામ કરવાનું? કહે છે કે તમારે ઇમામ હુસૈનની દાયા બનવાનું છે. ઇમામ હુસૈનની જ્યારે વિલાદત થાય ત્યારે તમારી ખિદમત અંજામ દેવાની છે. જનાબે લાયા જે છે એને અલ્લાહે ગિફ્ટ તરીકે બીજી 70,000 હુર આપી. જો આ ઇમામ હુસૈનની ખાસિયત છે, આ બીજા કોઈ ઇમામની વિલાદત વખતે આ ઇંતજામ નથી કર્યો. 70,000 હુરો ગિફ્ટ તરીકે એને આપી, અને લૈયા જે છે એ દાયાની ખિદમત અંજામ આપે છે. ત્યાં સુધી કે જનાબે જિબ્રાઈલને કીધું કે ફરિશ્તાઓને લઈને જાઓ. 1000 કબીલા ફરિશ્તાઓના છે, એ દરેક કબીલામાંથી 1000 ફરિશ્તાઓને લઈને જાઓ. મતલબ લાખો ફરિશ્તાઓની સાથે જનાબે જિબ્રાઈલ જે છે એ જમીન ઉપર આવે. આ પણ બંદોબસ્ત બીજા કોઈ ઇમામની વિલાદત ઉપર નથી થયો. બલકે ફિતરુસનો વાક્યો તો મશહૂર છે કે ઇમામના ઝૂલાને મસ કર્યું અને ફિતરુસને જે છે એ બાલો પર મળી ગયો. આ પણ ઇમામ હુસૈનની જ ખાસિયત છે. આજે આપણે 3જી શાબાનની દુઆમાં જ પડ્યા હતા કે મોલા
તમારો બદન જે છે એ તો અમે મસ નથી કરી શકતા, એટલે તમારી ઝરીને મસ કરીએ છીએ, જેથી અમને પણ એ બરકત હાસિલ થાય. તો જનાબે ફિતરુસ ને બાલો પર મેળા શાયર એલેબેદ કહે છે कि कोई कहता है अल्ताफ़ नबी लिखा है, कोई कहता है कहीं फैज़ वली लिखा है, हमने जब गौर से देखा परे फितरुस पर हाजा मिन फजले हुसैन इब्ने अली लिखा है, हाजा मिन फजले हुसैन इब्ने अली लिखा है. या अली या अली या अली मदद हक हैदरी नारे सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या अली जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद. તો આ છે ઇમામની અઝમત. અહીંયા આપણને નબી અને ઇમામ વચ્ચેનો ફરક પણ ખબર પડી ગયો. નબી એ હોય છે જેને ફરિશ્તાઓ શિફા આપે છે. વાક્યો મશહૂર છે. જનાબે નૂહ તબલીગ માટે જ્યારે આવતા, લોકો એમની ઉપર એટલો બધો પથ્થરમારો કરતા કે આ પથ્થરોની અંદર દબાઈ જતા, પૂરું શરીર જખમોથી ચૂર, બે કાનમાંથી લોહી નીકળવા મળતું. જનાબે જિબ્રાઈલ આવતા, પથ્થરોને હટાવતા, પોતાના પર એમના શરીર ઉપર મસ કરતા, અને જનાબે નબી નૂહ જે છે એમને શિફા મળી જતી. આ નબીની વાત છે કે નબીને શિફા ફરિશ્તો આપે છે, અને આ ઇમામની વાત છે કે ફરિશ્તાને જે છે શિફા ઇમામ આપે છે. બર મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ. તો આ ઇમામની ખાસિયત છે. બીજું કે અલ્લાહનો બંદોબસ્ત જુઓ કે જે મહિનામાં ઇમામ હુસૈનની શહાદત થઈ છે એ મહિનામાં કોઈ ઇમામની વિલાદત નથી. બાકી 11 મહિનાઓમાં માસૂમીનની જે છે એ વિલાદત છે, અને જે મહિનામાં ઇમામની વિલાદત થઈ છે એ મહિનામાં કોઈ ઇમામ કોઈ માસૂમની જે છે એ શહાદત નથી. મતલબ કે અલ્લાહ જે છે એ એમ કહેવા માંગે છે કે એ હુસૈન, તમારા ગમમાં કોઈ ખુશી નથી અને તમારી ખુશીમાં જે છે એ કોઈ ગમ નથી. બર મોહમ્મદ આલે મોહમ્મદ સલવાત અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ. તો ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ કે જેમના બારામાં જે છે આપણે એમ થાય કે આ બધું આપણે શા માટે ચર્ચા કરીએ છીએ? આ એટલા માટે કે ગઈકાલની મજલિસમાં પણ મેં કીધું હતું કે મારેફત શરત છે. ઇમામની મોહબ્બતની સાથે ઇમામની મારેફત, કે આપણા જે ઇમામ ઉપર આપણે રડી રહ્યા છીએ, એમનો ગમ બનાવીએ, એમની શાન શું છે, એમની અઝમત શું છે, એમનો મર્તબો શું છે. અગર આ મર્તબો, આ બધી ચીજ આપણને જ્યારે ખબર પડશે, એને જહેનમાં આપણે રાખીએ, તો મસાયબ વખતે પણ જે છે ઓર જે છે રિક્કત આવશે. કારણ કે આપણને એમ થાય કે ઓહ, જન્નતના જવાનોના સરદાર, જેમના સદકામાં આ બધું પેદા થયું, એમને પ્યાસા રાખવામાં આવ્યા, એમને જે છે એ ભૂખ્યા રાખવામાં આવ્યા, એમની ઓરતોને જે છે એ બેપરદા કરવામાં આવી. આ મુસીબતને જ્યારે આપણે યાદ કરશું તો ઓટોમેટિક પછી જે છે એ આંસુ આવી જશે. તો ઇમામ અલૈહિસ્સલામ કે જેમની અઝમત એટલી બધી છે કે આપ જે છે એ કહેવામાં આવ્યું કે મિસ્બાઉલ હોદા છે, હિદાયતના ચિરાગ. બધા ઇમામ આમ તો હિદાયતના ચિરાગ છે, પણ ઇમામ હુસૈન માટે ખાસ કહેવામાં આવ્યું છે. ઘણા બધા આપણે વાક્યા સાંભળીએ છીએ, ઘણા બધા આપણે પણ આ વિજદાન કર્યું હોય છે કે ઘણી બધી નસીહતોથી આપણામાં કોઈ ચેન્જ નથી આવતો. સાંભળી લીધું, ઠીક છે, પણ જેવી ઇમામની મજલિસમાં આવીએ, આપણી અંદર એક રૂહાનિયત આપણે મહેસૂસ કરીએ છીએ. મુહર્રમના દિવસોમાં આપણે આપણી રૂહને જે છે એ પાક જે છે એ સમજવા લાગીએ છીએ, મતલબ કે થવા લાગે છે. આ ઇમામની હિદાયતની અસર છે. આ એક ઇમામ અલૈહિસ્સલામની ખાસિયત છે. ઇમામની ઓર દીગર ઘણી બધી ખાસિયતો, જેમ કે એક પેલા જે તમહીદન એક વાત કહી દઉં કે ઇમામના જે જજ છે
જે આપણા પૈગંબર હઝરત મોહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ ખલ્કે અવ્વલ, નૂરે અવ્વલ, અકલે અવ્વલ, એમનું લોઆબે દહન એ જે છે એ કેટલી બધી પાવર રાખે છે, કેટલી બધી જે છે એની અંદર શક્તિ છે. રિવાયતમાં મળે છે કે જ્યારે કોઈ સહાબીના ઘરનું કૂવાનું પાણી નમકીન થઈ જતું તો રસૂલે ખુદાનું લોઆબે દહન એમાં નાખતા, પાણી મીઠું થઈ જતું. કોઈ બીમાર એટલો બધો બીમાર થઈ જાય કે એને કોઈ દવા અસર ન કરે તો રસૂલે ઇસ્લામનું લોઆબે દહન જે છે એ એને મસ્ત કરવામાં આવતું, એનાથી જે એને શિફા મળી જતી. ત્યાં સુધી કે આ લોઆબે દહનને તબર્રુક તરીકે સહાબા જે છે એ સમજતા. આ લોઆબે દહનની શક્તિ છે. અને બીજું, રસૂલે ઇસ્લામની આંગળીના ઈશારાની કેટલી શક્તિ છે. ચાંદના 2 ટુકડા કરી દેતા, ખાલી આંગળીથી ઈશારો કરતા, ચાંદના 2 ટુકડા. ખૈબરની જંગ જ્યારે પૂરી થઈ, પાછા ફરી રહ્યા હતા તો રસ્તામાં મદીના શહેરની પહેલાં જે એક મોટું તળાવ હતું. એ તળાવનું પાણી બહુ ઊંડું હતું, રાતનો સમય હતો. સહાબા જે હતા સાથે લોકો એ ડરી ગયા કે ભાઈ આ પાણીને આપણે કેમ પસાર કરશું. એ વખતે મૌલાએ કાયનાત વાકિયાની તફસીર બયાન કરતાં કહે છે કે અલ્લાહના પૈગંબરે જે પાણી ઉપર આંગળીથી ઈશારો કર્યો અને સહાબીઓને કીધું કે જાઓ, તમે હવે ચાલ્યા જાઓ, તમને આ પાણી નુકસાન નહીં પહોંચાડે. એ લોકો હવા ઉપર જાણે ચાલતા હોય એવી રીતે ચાલીને નદી પસાર કરી દીધી. રસૂલે ઇસ્લામની આંગળીની આ અસર, રસૂલે ઇસ્લામના લોઆબે દહનની અસર આપણે જોઈ. હવે હું તમને જે કહેવા માંગુ છું કે જ્યારે ઇમામ હુસૈન અલૈહિ ઇસ્લામની વિલાદત થઈ તો જનાબે ઝહરા સલામુલ્લાહ અલૈહાને દૂધ પીવડાવવાની જહેમત નહોતી દીધી, બલકે જ્યારે ઇમામ હુસૈન અલૈહિ ઇસ્લામ ભૂખ્યા થતા ક્યારેક રસૂલે ખુદા પોતાની જબાન જેથી એમને ચૂસાવતા તો ક્યારેક પોતાનો જેથી અંગૂઠો ચૂસાવતા. જે રસૂલે ઇસ્લામની લોઆબે દહનની અઝમત, અંગુષ્તરીની અઝમત, એ રસૂલે ઇસ્લામની આંગળી ચૂસી, અંગૂઠો ચૂસી, લોઆબે દહન જેથી મોઢામાં રાખ્યું, ઇમામ હુસૈન મોટા થયા. તો આ ઇમામ હુસૈનની જેથી કેટલી બધી અઝમત અને એમની કેટલી બધી શક્તિ હશે. પર મોહમ્મદ આલે મોહમ્મદ સલ્લે અલા મોહમ્મદ વાલે. એટલે જ તો કીધું છે ને, લહમો ક લહમી વ દમો ક દમી. એ હુસૈન, તમારું ખૂન મારું ખૂન, તમારું ગોશ મારું ગોશ. હરબ કો હરબી વ સિલ્મ કો સિલ્મી. તમારી સાથે જંગ, મારી સાથે જંગ. તમારી સાથે સુલહ, મારી સાથે સુલહ. ત્યાં સુધી ફરમાયું કે હુસૈન મિન્ની વાના મિનલ હુસૈન. હુસૈન મારાથી છે અને હું હુસૈનથી છું. પર મોહમ્મદ આલે મોહમ્મદ સલવાત અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા આની ઉપરથી આપણને માપદંડ મળી ગયું કે જેણે ઇમામની સાથે જંગ કરી એણે ઇમામની સાથે જંગ નથી કરી, બલકે રસૂલે ખુદાની સાથે જંગ કરી. જેણે ઇમામનું ખૂન વહાવ્યું એણે રસૂલે ખુદાનું ખૂન વહાવ્યું છે. જેણે ઇમામથી સુલહ કરી એણે રસૂલે ખુદાથી સુલહ કરી છે. આ ઇમામની શાન છે. તો ઇમામની વિલાદત વખતે 6 મહિને આપની વિલાદત થઈ. આ પણ એક ખાસિયત છે આપણી. દુનિયામાં ખાલી 2 જ શખ્સ, એક ઇમામ હુસૈન અને એક જનાબે યહ્યા, 6 મહિને વિલાદત થઈ. બાકી દુનિયામાં કોઈ 6 મહિને જન્મે તો જે જીવતું નથી રહેતું. ઇમામની વિલાદત વખતે હજારો ફરિશ્તાઓ આવ્યા તહનિયત દેવા માટે. ખુદાવંદે આલમે જે છે એ ફરમાયું કે તહનિયત દેવા માટે જે છે એ 1,00,000 ફરિશ્તાઓ જાય, પણ તાઝિયત માટે તમામ ફરિશ્તાઓને જવાનો હુકમ છે. જ્યારે ઇમામની શહાદત થઈ, તાઝિયત માટે તમામ ફરિશ્તા, બલકે ત્યાં સુધી મળે છે કે એક ગીરો આસમાનમાંથી નાઝિલ થાય છે ઇમામની ઝિયારત માટે, અને એ ગીરો જ્યારે પાછો જાય છે પછી કયામત સુધી પાછો નથી આવતો. કન્ટિન્યુ આ ફરિશ્તાઓનો સિલસિલો શરૂ રહી છે અને એક ફરિશ્તો પણ રિપીટ નથી થતો. આ ઇમામની પણ એક ખાસિયત છે. તો અઝાદારો, એ ઇમામની મજલિસ છે કે જે આટલી બધી અઝમત ધરાવે છે.
આપણે એમની ઉપર આંસુ કેમ ના વહાવીએ, એમનો ગમ જે બરપા કેમ ના કરીએ. આ ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામનો ગમ છે જે આપણા દિલોની અંદર એક હરારત બનીને રહેલો છે. અને આ જ વસ્તુની પેશનગોઈ ખુદ રસૂલે ખુદાએ કરી હતી કે બેશક કત્લે હુસૈનના લીધે મોમિનીનના દિલોમાં હરારત પેદા થશે. આ હરારત, આ કાળા લિબાસ પહેરવા, આ મજલિસોમાં આપણું આવવું, માતમ અને ગિરિયા કરવું, આ ખરેખર આ હરારત છે ઇમામની શહાદતમાં. હજાદારો, કારણ કે આજે 3 મુહર્રમ થઈ ગઈ. જનરલી આપણે 3 મુહર્રમના જનાબે હુરના જે મસાયબ પડીએ છીએ, અસહાબની શહાદતની વાત કરીએ છીએ, ક્યારેક હબીબની શહાદતની વાત કરીએ છીએ, ક્યારેક જોનની શહાદતની. કેવા જાનિસાર સહાબી હતા. અને જનાબે હુરની તો એક અલગ જ ખાસિયત છે. જનાબે હુર કે જે શબે આશુર હુર હતા, પણ રોઝે આશુર હુર અલૈહિસ્સલામ થઈ ગયા. કોણ હુર? એમને શું ગુનો હતો? જનાબે હુર જે છે, જ્યારે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ કૂફાના રસ્તામાં હતા, હુર પોતાનું લશ્કર લઈ ઇમામનો રસ્તો રોકે છે. આવીને ઇમામના ઘોડાની લગામ ઉપર હાથ રાખી એ વખતે ઇમામ અલૈહિસ્સલામે જોયું, કહ્યું, હુર, તારી માં તારા ગમમાં રોવે, તારો શું ઈરાદો છે? એ વખતે હુર કહે છે, અઝાદારો, કે અગર આપના સિવાય મૌલા કોઈ બીજાએ આ શબ્દો કહ્યા હોત તો હું પણ જવાબમાં એમની માનું નામ લે, પણ આપની માદરે ગિરામીનું નામ હું zikr ખેર સિવાય નથી લઈ શકતો. અલ્લાહ રે અઝમતે ફાતિમા, પણ બાદે રસૂલે કેવા ઝાલિમો હતા જેમણે ફાતિમાના ઘરને આગ લગાવી દીધી, પહેલું શિકસ્તા કરી દીધું. આઝાદારો, અઝમતે ફાતિમાનો અહેસાસ હુરને જન્નતમાં લઈ ગયો. શબે આશુર હુર પૂરી રાત બેચેન રહ્યા. દીકરો, ભાઈ અને ગુલામ વારંવાર આવીને પૂછે છે કે તમને શું થઈ ગયું? અરે સામે તો એક નાનકડી ફૌજ છે. અગર કોઈ અમને પૂછે કે અરબમાં સૌથી બહાદુર કોણ છે તો અમે તમારું નામ લઈએ, પણ આ તમારી શું હાલત થઈ છે? જનાબે હુર ભાઈ અને ગુલામ અને દીકરાનો હાથ પકડી ખયામે હુસૈની તરફ લઈ જાય છે. જુઓ, સાંભળો, ખેમામાંથી શું સદા આવે છે. અરે કાન લગાવીને જ્યારે તેમણે સાંભળ્યું, કહ્યું, આમાં તો બચ્ચાઓની અલતજ અલતજ હાય પ્યાસની સદા આવી રહી છે. હુરની આંખોમાં આંસુ આવી ગયા. છાતી ઉપર હાથ માર્યો, કહ્યું, હાય ઔલાદે રસૂલની તકલીફનું કારણ હું છું. અરે ઔલાદે રસૂલ તડપતી રહે અને આપણે આરામથી સૂઈ જઈએ. કહ્યું, શું વિચાર છે? અઝાબે ઇલાહીથી બચવાની કોઈ તદબીર નથી સિવાય ઇમામના કદમોમાં પોતાની જાન નિસાર કરી દઈએ. હા આઝાદારો, આપણે પણ ગુનેગાર છીએ. ઇમામની બારગાહમાં દુઆ કરીએ કે મૌલા, અમારા ગુનાહો હુરની જેવા નથી, મૌલા અમને માફ કરી દો. આ ફરશે અઝા ઉપર અમારા ગુનાહો માફ કરી દો. અઝાદારો, ઉમરે સાદને જ્યારે ખબર પડી તો દોડતો દોડતો આવ્યો. આવીને કહે છે, નબીના નવાસાના કદમોમાં જઈને માફી માંગવાનો વિચાર છે? કહ્યું, હા. કહે છે કે મુલ્કે રહી નહીં મળે. કહ્યું, અરે તું શું બકે છે? હું જન્નત તરફ જાઉં છું અને તું મને મુલ્કે રહીની લાલચ આપે છે. કહ્યું, યઝીદ તારા બચ્ચાઓને કત્લ કરી દેશે, તારું ઘર બરબાદ કરી દેશે. હુર કહે છે કે કોઈ પરવા નથી. અરે જ્યારે નબીના નવાસાનું ઘર બરબાદ થઈ રહ્યું હોય તો મારું ઘર નબીના ઘરની બહેતર નથી. બેલાખેર અઝાદારો, હુર, એમનો ભાઈ, એમનો ફરજંદ અને ગુલામ ઇમામની ખિદમતમાં રવાના થયા. ઓલમાં મંજર કશી કરે છે કે રસ્તામાં હુર જે અટકી ગયા. કહ્યું કે મારા હાથ બાંધી દો. આ એ જ હાથ છે જેણે હુસૈનના ઘોડાની લગામ ઉપર રાખ્યા હતા. અરે રૂમાલથી હાથ બાંધી દીધા. થોડુંક આગળ ગયા. કહ્યું, હવે શું થયું? કે ખેમામાંથી હાય પ્યાસની સદા આવે છે. અરે મારા ચહેરા ઉપર અબા રાખી દો. અરે મને બચ્ચાઓથી શરમ આવે છે. અરે સાકીએ કૌસરની औलाद ने मैं प्यासी राखी.
अरे जेड़े मने ने मारा लश्कर बल्कि मारा घोड़ाओं ने सैराब करा एमने में प्यासा रह क्या चेहरा ऊपर अबा राखी दीदी आ नानकड़ो काफलो आगळ वध्यो एवा माहुरनो फरजंद कहे छे के बाबा जान अल्लाह अकबर कયું શું થયું अरे अंसारे हुसैनी આવી રહ્યા છે આપણો ઇસ્તિકબાલ કરવા માટે થોડુંક આગળ વધ્યા કયું અલ્લાહ અકબર કયું હવે શું થયું अरे बाबा शबी है पैगंबर अली अकबर कमरे बनी हाशिम हजरत अब्बास આવી રહ્યા છે હુર રોવા લાગ્યા એવામાં દીકરાએ કહ્યું અલ્લાહુ અકબર કયું હવે શું થયું કયું બાબા આકા હુસૈન પોતે આવી રહ્યા છે ઇમામના કદમોમાં હુરે માથું રાખી દીધું એ મૌલા હલ્લી મિન તૌબતન શું મારી તોબા કબૂલ થશે ઇમામે હુરને હાથ પકડ્યો કહ્યું એ હુર मैं तमने माफ करा मारा खुदाए तमने माफ करा अल्लाह रे मौला नी करीमी माफ तो करी दीदा मौला हवे मरवानी इजाजत आपो अरे हुर तमे तो मारा मेहमान छो अरे हुसैन शर्मिंदा छे अरे काले दुश्मन बनी ने आया तो तुम्हारी मेहमान नवाजी करी पण आजे दोस्त बनी ने आया अरे हुसैन नी पासे एक कतरो पानी नथी चालो खेमा में आवीने बेसीए और कहे छे के मौला मने खेमा में न लई जाओ अरे बच्चाओं ने औरतों थी मने हया आवे छे आजादारो जरे हुसैनी काफला में खबर पड़ी के हुर आव्या छे कोई आवीने कहे छे मामू जान हुर तुम्हारी ऊपर मारा सलाम कोई कहे छे चचा हुर तुम्हारी ऊपर हमारा सलाम आजादारो आखिरी जुमलो ने अपनी जहमत तमाम अरे बे नाना नाना शहजादा ओनो मोहम्मद आया आवीने कहे छे अम्मा ज़ैनबे कह्यू के भाई हुर तुम्हारी ऊपर मारा सलाम अरे हुर जारो कतार रड़वा लाई गया सरो सीना पीटवा लाई गया अरे रसूल ना घराना ऊपर के वो समय आयो अरे शहजादी हो हमो गुलाम ने सलाम कहे छे अल्लाह लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सियालमुल्लज़ीन ज़लमु अय्यमुल क़लबीन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगारा बिहक़्क़ि मोहम्मद व आले मोहम्मद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाओ इलाही हमारी मुख्तसर इबादत ने कबूल फरमाओ हमारा गुनाह ने कबीरा ने सगीरा ने माफ़ फरमाओ माबूद बिहक़्क़ि मोहम्मद व आले मोहम्मद वारिस हुसैन इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम न ज़हूर मताजील फरमाओ हज़रत न नासिर व मददगार ने खादिम हमारा शुमार फरमाओ दुनिया में ज़ियारत इमाम ने आखिरत में शफ़ात लबैद नसीब फरमाओ तमाम बीमारों ने शिफा कुल्ली मरमत फरमाओ इलाही बिहक़्क़ि मोहम्मद व आले मोहम्मद शिया ने अली मोहिब्बा ने लबैद जहाँ जहाँ होए तमाम नी जान माल इज़्ज़त आबरू ने हिफाजत फरमाओ वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक वक़्त सूरह अलहम्द ने 3 वक़्त सूरह तौहीद ने तिलावत करी तमाम शहदाए करबला यतीमान करबला सिरान करबला तथा तमाम मरहूम मोमिनीन वल मोमिनात ने खिदमत में बतौर हदिया पेश करा। हाय ज़ैनब हाय ज़ैनब इतनी गरीब हो गई गम यूं लिपट गए इतनी गरीब हो गई गम यूं
लिपट गए, इतनी गरीब हो गई, गम यूं लिपट गए, इतनी गरीब हो गई, इतनी गरीब हो गई, गम यूं लिपट गए, ज़ैनब के एक लिबास में 2 साल कट गए, ज़ैनब के एक लिबास में 2 साल कट गए, इतनी गरीब हो गई, लिपट गए, इतनी गरीब हो गई, गम यूं लिपट गए, क्या क्या गुजर गई है मुहर्रम के चांद में, क्या क्या गुजर गई है मुहर्रम के चांद में, सैदानियों के वक्त अचानक पलट गए, सैदानियों के वक्त अचानक पलट गए, इतनी गरीब हो गई, गम यूं लिपट गए, इतनी गरीब हो गई, गम यूं लिपट गए, ज़ैनब का दिल भी क्या था गमों की किताब थी, ज़ैनब का दिल भी क्या था गमों की किताब थी, एक दिल में उस गरीब के 100 गम सिमट गए, एक दिल में उस गरीब के 100 गम सिमट गए, इतनी गरीब हो गई, गम यूं लिपट गए, इतनी गरीब हो गई, गम यूं लिपट गए, हाथों से माँ के खैमे का पर्दा उलट गया, हाथों से माँ के खैमे का पर्दा उलट गया, हाथों पे शेक जिस घड़ी असगर उलट गए, हाथों पे शेक जिस घड़ी असगर उलट गए, इतनी गरीब हो गई, गम यूं लिपट गए, इतनी गरीब हो गई, गम यूं लिपट गए, बोले हुसैन बेटी से पानी न मांगना, बोले हुसैन बेटी से पानी न मांगना, जिन बाजुओं पे माश्क थी वो बाजू कट गए, जिन बाजुओं पे माश्क थी वो बाजू कट गए, इतनी गरीब हो गई, गम यूं लिपट गए, इतनी गरीब हो गई, गम यूं लिपट गए, मरने चले हुसैन तो रहवार रुक गया, मरने चले हुसैन तो रहवार रुक गया, 2 नन्हे नन्हे हाथ सुमो से लिपट गए, 2 नन्हे नन्हे हाथ सुमो से लिपट गए, इतनी गरीब हो गई, गम लिपट गए,
इतनी गरीब हो गई, गम यूं लिपट गए। कैसे उठा सकेंगे भला लाश को हुसैन, कैसे उठा सकेंगे भला लाश को हुसैन। आज़ा हसन के लाल के टुकड़ों में बट गए, आज़ा हसन के लाल के टुकड़ों में बट गए। इतनी गरीब हो गई, गम यूं लिपट गए। इतनी गरीब हो गई, गम यूं लिपट गए। हुसैन हुसैन।